This conference will now be recorded. Okay, so one second. Okay, so in yesterday's session we covered stacked bar chart, stacked column chart, clustered bar chart and clustered column chart, and 100% stacked bar chart and 100% stacked cluster column chart. Okay, so today's topic in today's we'll discuss about few more visuals here. Okay, so first one is line chart. So what is the line chart? So if you are creating any visual, first you need to check all these options here. So you can see x-axis. X-axis is there in stacked bar chart as well. Y-axis is also there in stacked bar chart. You can see secondary y-axis. This is the new concept here. Secondary y-axis is not there in our previous bar visuals. Okay, in the previous bar visuals, we don't have this option. So this is the new option. Okay, legend. So legend also we know. So what is the legend? In previous charts we have no seen what is the legend, and also we know the what is the small multiples and what is the tooltips. So what is the new here? So secondary y-axis is a new concept in this line chart. Okay, so we'll discuss about what is the secondary y-axis. Okay, let me add sales first by category. Okay, now I don't want to see this category. Under category we have four. I don't want to show furniture too. Then I need to select everything. I need to unselect furniture. The furniture will won't display in this page. Okay. So I cannot see any values here. Okay. If you want to see values, what we need to apply? So under formatting, we need to enable data labels. Then only I can see values. Don't forget data labels only. You can see values here. 739K, 836K technology. So while comparing this thing, so what you can understand? So you can easily understand technology has highest sales, and furniture has second highest sales, and office supplies has third highest sales. Like that you can assume. Okay. So I will sort by category. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. ఇప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేస్తాను. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఏ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో వస్తుంది అనమాట. ఫర్నిచర్ ఫస్ట్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆఫీస్, ఎఫ్ తర్వాత ఓ వస్తుంది, తర్వాత టీ వస్తుంది. చూడండి, ఫర్నిచర్ 7,39,000, ఆఫీస్ సప్లైస్ 7,19,000 తక్కువ, టెక్నాలజీ హ్యాస్ హైయెస్ట్ సేల్స్ 8,36,000. సో టిల్ నౌ we have covered only x-axis and y-axis. What is the secondary axis? Okay, let me drag profit here. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, సెకండరీ యాక్సెస్ నేను ఏం చేశాను, ప్రాఫిట్ని యాడ్ చేశా. చూడండి, ఫర్నిచర్కి ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది? 18,000 ఉంది. ఆఫీస్ సప్లైస్కి 1,22,000 ఉంది ప్రాఫిట్. అదే మీరు టెక్నాలజీ చూసినట్లయితే 1,45,000 ప్రాఫిట్ ఉంది. సో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, 700K, 750K, 800K అని, ఇవన్నీ సేల్స్ వాల్యూస్. అదే మీకు రైట్ సైడ్ 50K, 100K ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ప్రాఫిట్ అనమాట. సో సెకండరీ y-axis ఏం చేస్తుంది అంటే, యూ కెన్ షో టూ మెజర్స్, టూ లైన్స్ ఎట్ ఎ సేమ్ టైం విత్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్, విత్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. అర్థమవుతుందా? ఈ సెకండరీ y-axis ఏం చేస్తుంది అంటే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది ఏమో సేల్స్ చూపిస్తుంది, రైట్ సైడ్ ఉండేది మాత్రం ప్రాఫిట్ చూపిస్తుంది. ప్రాఫిట్ ఏమో డార్క్ బ్లూ కలరు, సేల్స్ ఏమో లైట్ బ్లూ కలర్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ y-axis. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ ఐ విల్ డ్రాగ్ రీజియన్ ఇంటూ దిస్ లెజెండ్. నేను లెజెండ్లోకి రీజియన్ యాడ్ చేయొచ్చా?
Anyone can tell me, is it possible to add this region into this legend? పాసిబుల్ లా కాదా? సో ఆల్రెడీ మనకి 2 మెజర్స్ ఉన్నాయి, ఒక డైమెన్షన్ ఉంది. ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ డైమెన్షన్ ఇంటూ దిస్ విజువల్. We can add, ఈజ్ bro. ఇట్ పాసిబుల్? We can add? Add. We can add. Okay. See, it's not taking. నేనేం చెప్పాను మీకు? సో Actually, ఏవైనా there is no one. టూ డైమెన్షన్స్ అయినా Sorry, one measure. లేదా ఒక మెజర్ ఆర్ ఎల్స్ 2 మెజర్స్ ఆర్ 1 డైమెన్షన్స్, అది మాత్రం మనం చేయగలము. మన ఇక్కడ ఎన్ని మెజర్స్ ఉన్నాయి? But 2 here మెజర్స్ there is ఉన్నాయి. a secondary y-axis now. Secondary y-axis also pointing to the measures only, right? Secondary y-axis also pointing to the measures only. How you can add multiple dimensions into 2 measures at the same time? ఇక్కడ మీకు ఏ డైమెన్షన్ చూపిస్తున్నాం? ఓన్లీ కేటగిరీ మాత్రం చూపిస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఎన్ని మెజర్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూపిస్తుంది అది, ఐ మీన్ బోత్ సైడ్ చూపిస్తుంది. కానీ మీరు ఇంకొక డైమెన్షన్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి, అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా, ప్రాఫిట్ దేనికి చూపించాలి, సేల్స్ దేనికి చూపించాలి అని. సో ఏ విజువల్ అయినా సరే, ఈ 12 విజువల్స్, ఓకేనా, ఫస్ట్ 12 విజువల్స్, యూ కెనాట్ యాడ్ 2 డైమెన్షన్స్ అండ్ 2 మెజర్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ద ప్రాఫిట్, then I can add this region into this legend. See, this is the furniture. East region, central region, all region furniture sales. This is the all region office supply sales. This is the all region technology sales. You can easily observe here. చూడండి, మనకి ఫర్నిచర్లు, సారీ, వెస్ట్ రీజియన్ టాప్లో ఉందన్నమాట ఫర్నిచర్లో. ఆఫీస్ సప్లైస్లో కూడా వెస్ట్ రీజియనే టాప్లో ఉంది. కానీ టెక్నాలజీకి వచ్చినట్లయితే మీరు చూసినండి, ఈస్ట్ రీజియన్ టాప్లో ఉంది. సెకండ్ ప్లేస్లో ఏముంది? వెస్ట్. థర్డ్ ప్లేస్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్. థర్డ్ ప్లేస్లో ఫోర్త్ ప్లేస్ అలానే ఉన్నాయి, సౌత్ అండ్ వెస్ట్, సారీ, సౌత్ అండ్ సెంటర్లో. కానీ ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ మాత్రం మారాయి అనమాట. ఎక్కడ మారాయి? ఈ టెక్నాలజీలో మారాయి. ఇది టెక్నాలజీ. మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అయినాయి అనమాట. ఆఫీస్ సప్లైస్లో వెస్ట్ రీజియన్ వచ్చి 2,21,000లో టాప్లో ఉంది. ఈస్ట్ రీజియన్ 2,05,000లో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. కానీ మీ అది టెక్నాలజీకి వచ్చేసరికి చూడండి, 2,51,000లో వెస్ట్ రీజియన్ సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది. 2,64,000తో ఈస్ట్ రీజియన్ ఈజ్ ఆన్ టాప్ ప్లేస్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైన్ చాట్ అనమాట. మీరు ఇలా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు లైన్ చాట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. If you want to show visual in a graph format, you can use line chart. Okay, any questions on this line chart? సో సెకండరీ వాల్యూస్ అంటే మీకు తెలుసు, ఓకేనా. వాట్ ఈస్ స్మాల్ మల్టిపుల్స్? స్మాల్ మల్టిపుల్స్ అన్నా మీకు తెలుసు. సారీ, సెకండరీ వై యాక్సిస్ అంటే ఇంకొక మెజర్ యాడ్ అవుతుంది. ఇంకొక మెజర్ యాడ్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ 1 డైమెన్షన్స్. ఒక డైమెన్షన్ ఉన్నప్పుడు మీరు మల్టిపుల్ మెజర్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. Any questions? No, bro. Okay, then we'll move to one more visual. Okay, that visual name is area chart. So there is a no difference between area chart and line chart. ఓకేనా. సో మీరు అడగొచ్చు, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఈ విజువల్కి ఒక ఫార్మాటింగ్ అప్లై చేశాను కదా సెకండ్ పేజ్లో, నేను ఈ ఫార్మాటింగ్ని ఈ పేజ్లో ఉన్నదానికి అప్లై చేయొచ్చా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు అప్లై ఫ్రమ్ వన్ పేజ్ టు అనదర్ పేజ్ formatting? So first I need to select this page, visual, copy format, go to this next page,
వచ్చిందా ఫార్మాటింగ్ ఇక్కడికి? My laptop is super slow today. Okay. ఇదండి ఈ పేజ్కి వెళ్ళి దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆ పేజ్ యొక్క ఫార్మాటింగ్ ఈ పేజ్కి కూడా వచ్చేసింది. ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. We can copy format from one page to another page. Clear? యా బ్రో. సేమ్ అలానే అనమాట. ఫస్ట్ కాపీ ఫార్మాట్ చేసుకుంటాము, న్యూ పేజ్కి వస్తాము, ఇక్కడ అప్లై చేస్తాము అంతే. Then 1 second guys. Okay, so I have something to show. Okay, now we'll go to the more visual called area chart. What is the difference between area chart and line chart? Okay, సో మీరు చూడండి ఏరియా చార్ట్కి ఏమున్నాయి, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, సెకండరీ వై యాక్సిస్, లెజెండ్, స్మాల్ మల్టిపుల్స్ అండ్ టూల్ టిప్స్. సో మనకి లైన్ చార్ట్కి ఏమైతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఆల్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏరియా చార్ట్ యాజ్ వెల్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, విల్ సీ. లెట్ మీ యాడ్ కేటగిరీ అగైన్. లెట్ మీ యాడ్ సేల్స్. చూసారా, ఇప్పుడు దాని కింద ఆ లైన్ కింద ఉంది కదండి ఏరియా, ఆ ఏరియానంతా అది ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇదంతా దేని కింద ఉంది? ఏరియా అంతా సేల్స్ అనమాట లైన్. ఓకేనా, సేల్స్ దేని కేటగిరీ? కేటగిరీ లైన్ అనమాట ఇదంతా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ రీజియన్ దేర్, అప్పుడు నాకేమవుతుంది, ఈ లైన్ అనేది 4 లైన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీకి ఒక లైన్ వస్తుంది చూడండి, టెక్నాలజీ లైన్ అయితే దాని కలర్తో ఉంటుంది. సారీ, సౌత్ రీజియన్ దాని కలర్లో ఉంటుంది ఆ లైన్. అదే వెస్ట్ రీజియన్ లైన్ చూడండి దాని కలర్తో చేసింది. మీకు ఈ కలర్ అనేది అర్థం కాకపోతే మీరు డేటా కలర్స్లోకి వెళ్ళండి. వై యాక్సిస్లో మనకు వాల్యూస్ ఉంటాయి. సెకండరీ వై యాక్సిస్ లెజెండ్, లెజెండ్లో మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, టాప్ లెఫ్ట్ అవన్నీ. ఓకేనా, సో మీకు కావాల్సిన ఫార్మాటింగ్ ఇక్కడ మీరు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్ కాలం, డేటా జనరల్ నాకు కలర్ ఉండేది, జనరల్ బార్స్, ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ కదా, ఎఫెక్ట్స్. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ఎఫెక్ట్స్లో నేను అడిగేది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఈ సెంటర్కి బ్లూ కలర్ ఉంది, నేను బ్లాక్ కలర్ పెట్టాలి ఎలా? మీరు ఏంటి లైన్స్లోకి వెళ్తారు, లైన్స్ ఇక్కడ కలర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు కలర్స్ చేంజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు సెంటర్ బ్లూ కలర్ ఉంది, నేను దాన్ని ఎల్లోగా పెడుతున్నా. ఓకేనా, ఎందుకంటే అన్నీ ఒకటేలాగా ఉన్నాయి కాబట్టి. చూడండి అది ఎల్లో కలర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈస్ట్ నేను కంప్లీట్గా బ్లాక్ పెట్టేస్తాను. దాని కింద ఏరియా అంతా కంప్లీట్గా బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది.
చూడండి. సో ఈస్ట్ రీజన్ కింద ఉన్న ఏరియా మాత్రం బ్లాక్లోకి వస్తుంది. ఓకేనా. సో మల్టిపుల్ కలర్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ వెస్ట్ రీజన్ కింద నాకు ఈ ఏరియా ఉంది. ఓకేనా. ఈ ఏరియా అంతా నాకు వెస్ట్ రీజన్ కింద ఉంది, పైన ఉంది కదా. ఆ ఏరియాని చూడండి, నేను ఇప్పుడు వైట్ ఇచ్చేస్తాను, అదంతా వైట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ లైన్ కింద మనకి ఏం ఉండదు, ఇక్కడ అంతా వైట్లోకి వచ్చేస్తుంది. చూసారా, ఆ లైన్ కింద అంతా వైట్లోకి వచ్చింది, ఎందుకంటే ఆ ఏరియా మాత్రం దాని కింద మాత్రమే ఉంది, ఇంక దేని కింద లేదు. అలా. సో ఆ లైన్ కింద ఉంటుంది కదా ఏరియా, అదంతా దాని కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు వెస్ట్ రీజన్ నేను ఆరెంజ్ కలర్ ఇచ్చా, సౌత్ కింద ఉందిలేండి, కనుక్కోలేరు. ఇదండి ఆ కలర్లో ఉన్న ఏరియా అంతా దాని కిందకి వెళ్ళిపోయింది. ఏం లేదు, సేమ్ విజువల్ మొత్తం సేమ్ అట్లానే ఉంటుంది. కాకపోతే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో Yes, ఆ okay. లైన్ కింద ఉన్న ఏరియా అంతా దాని యొక్క కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది అంతే. దాని యొక్క ఏరియాని దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. క్లియర్. Yeah, bro. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరియా చార్ట్. పేరులోనే ఉందన్నమాట, దాని నేమ్ ఏంటి, ఏరియా చార్ట్ అని. సో అదేం చేస్తుంటే దాని యొక్క ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకేనా. సో వీ వోంట్ యూజ్ ద ఏరియా చార్ట్ మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే ఇదంతా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వదు అనమాట, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ఎండ్ యూజర్కి. Yeah, yeah. చూడండి, ఇది మీకు ఏది ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఇది మీకు ఇది అర్థమవుతుందా, ఇది అర్థమవుతుందా. Line. సో లైన్ చార్ట్ అనేది ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు ఏరియా చార్ట్. ఓకే. చూడండి, ఇప్పుడు కంపేర్ చేసి చూడండి, ఏది ఈజీగా ఉంది మీకు. సో లైన్ చార్ట్ అనేది Line chart. బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది అనమాట కంపేర్ టు ఏరియా చార్ట్. సో నౌ వీ విల్ గో టు వన్ మోర్ ఏరియా కార్డ్ స్టాక్డ్ ఏరియా చార్ట్. ఇది ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది మీకు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఒక లైన్ కనెక్ట్ అయ్యాయి కదా. స్టాక్డ్ ఏరియా చార్ట్లో అసలు కనెక్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట. ఓకేనా. ఒక లైన్ ఇంకో లైన్తో అసలు కనెక్ట్ కాదు. కేటగిరీ, సేల్స్. ఇప్పుడు నేను కేటగిరీ సేల్స్ ఇస్తాను. ఇక్కడ వరకు మాత్రం అన్ని విజువల్ కామన్గానే ఉంటాయి. ఈ రెండు విజువల్ సేమే, ఏరియా చార్ట్ అండ్ స్టాక్డ్ ఏరియా చార్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ Region. బిట్వీన్ ఏరియా చార్ట్ అండ్ స్టాక్డ్ ఏరియా చార్ట్? ఇఫ్ ఐ డ్రాగ్ రీజియన్, ఇక్కడ మనకి ఒక రీజియన్ ఇంకో రీజియన్తో ఓవర్లాప్ అయినాయి కదా, ఇక్కడ అలా అవ్వదు. Yeah, yeah. ఒకటి ఒకటి కంప్లీట్ అయ్యాక ఇంకోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇది సెంట్రల్ రీజియన్, ఇది ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్. ఓకేనా. ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఉండదు. మీరు ఎలా ఎలా కనుక్కుంటారు, మీకు ఈ దేంట్లో ఎక్కువ సేల్స్ ఉందంటే, ఇక్కడ ఏరియా ఉంది కదా మధ్యలో గ్యాప్, దేనికైతే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంటుందో దాంట్లో ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నట్టు, తక్కువ గ్యాప్ ఉంటే దాంట్లో తక్కువ సేల్స్ ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకేనా. ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇందులో ఏమైనా అర్థమవుతుందా మీకు, ఏది ఎక్కువ సేల్స్ ఏది తక్కువ సేల్స్ అని? నో ఛాన్స్, ఎందుకంటే ఇందులో మనకి ఒక లైన్ ఇంకొక లైన్ ఓవర్లాప్ అయినా అవ్వదన్నమాట. నేను ఫార్మాటింగ్ అప్లై చేశాను చూడండి, చూసారా. ఇప్పుడు నాకు వాల్యూస్ కనిపిస్తుంది. టెక్నాలజీలో వెస్ట్ రీజియన్ సేల్స్ ఎంత, 2,52,000. ఆ టెక్నాలజీలో హైయెస్ట్ ఏ రీజియన్కి ఉంది సేల్స్? టెక్నాలజీలో హైయెస్ట్ రీజియన్ సేల్స్ ఎక్కడ? బాగా East. చూడండి విజువల్, ఈస్ట్. East. మామూలుగా మనకి ఈ రెండు విజువల్స్ చూడండి, East and టెక్నాలజీలో ఈస్టే టాప్లో ఉంటుంది, ఈస్టే టాప్లో ఉంది. కానీ ఇందులో మాత్రం ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? ఏం చేంజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే అది ప్లేస్ మారదనమాట. ఓకేనా. నీకు ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటే నువ్వు కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తావు. ఓకేనా. ఒకదానితో కనెక్షన్ అనేది ఉండదు. దాన్ని ఏమంటామంటే స్టాక్డ్ ఏరియా చార్ట్ అంటాం అనమాట. సో మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే స్టాక్డ్ ఏరియా చార్ట్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ వై యాక్సిస్ అనమాట. అర్థమైందా. స్టాండర్డ్ secondary యాక్సిస్లో axis. మీకు సెకండరీ వై యాక్సిస్ అనేది మీకు ఉండదు, మీకు ఓన్లీ వై యాక్సిస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మీకు రియల్ టైంలో అవసరం లేదు. ఓకేనా. సో మీకు విజువల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియాలని నేను 1 by 1 చెప్తున్నాను. ఓకేనా. సో మామూలుగా అయితే ఎవరు విజువల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. సో మీకు తెలియాలి కదా డిఫరెన్స్, ఏ విజువల్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఏ విజువల్ మీకు ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది, మీకు అర్థం కావాలని నేను 1 by 1 చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే. దెన్ నో వరీస్. క్లియర్ అబౌట్ దిస్ స్టాక్డ్ ఏరియా చార్ట్? Yeah, bro. సో అదనమాట. దెన్
Then we will move to one more visual. స్టాక్డ్ చార్ట్ అయిపోయింది. ఇదండి, ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ విజువల్స్ అనమాట. లైన్ అండ్ స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్. స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్ తెలుసు కదా మీకు. ఏది స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్ అంటే ఇది క్లస్టర్డ్ కాలం చార్ట్. స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్ అంటే ఇది First one. సెకండ్ నుంచి సరా సెకండ్ అది హారిజెంటల్ గా ఉంటే బార్ చార్ట్. ఓకేనా, ఇది Yeah. స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్. నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ యాడ్ రీజియన్ ఇంటూ ఎక్స్ యాక్సిస్, వాల్యూస్, చూడండి ఇది స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్, మామూలు చాట్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నేను కేటగిరీ ఏం చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ ఒక్క బారే 3 బార్స్కి కట్ అవుతుంది. ఇది మనం ఎక్కడ చూసాము, సెకండ్ విజువల్. మనం చూసాం స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్. Yeah, second one. మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏంటి, లైన్ అండ్ స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్. Stacked సో column. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ. ఆప్షన్ ఏంటి అంటే లైన్ యాక్సిస్ అని. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇప్పుడు నేను ప్రాఫిట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లైన్ యాక్సిస్లో ఇచ్చాననుకో, ఒక లైన్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, చూడండి ఒక లైన్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ సేల్స్, నాకేమొస్తుంది, సేల్స్ యాడ్ చేస్తే లైన్స్లో ఆ సేల్స్ పైన ఒక లైన్ వస్తుంది. ఓకేనా, వెస్ట్ రీజియన్లో ఎంత సేల్స్ జరిగింది, ఈస్ట్ రీజియన్లో ఎంత సేల్స్. ఈ లైన్ ఏం డికోడ్ చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క సేల్స్ చూపిస్తుంది. దేంట్లో చూపిస్తుంది దాని యొక్క సేల్స్, ఓన్లీ ఈ రీజియన్ బేసిస్ కొని చూపిస్తుంది, ఈ కేటగిరీని బేసిస్ కొని చూపించదు. బార్ చార్ట్, లైన్ అండ్ స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్, స్టాక్డ్ కాలం చార్ట్ అంటే మామూలు కాలం చార్ట్. మనకు అడిషనల్గా ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అది ఏం చూపిస్తుంది, అది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఒక లైన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆ లైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే టోటల్ సేల్స్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా, మీరు లైన్ మీద ఫార్వర్డ్ చేసినట్లయితే ఆ లైన్ యొక్క సేల్స్ అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్. మీకు చూసుకున్నట్లయితే మీకు అన్ని అవే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే మీకు అడిషనల్గా ఒక ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైన్ వై యాక్సిస్. ఓకేనా, స్మాల్ మల్టిపుల్స్ అంటే మీకు తెలుసు, టూల్ టిప్స్ అంటే మీకు తెలుసు. ఇట్లా హోవర్ చేస్తే మనకు కనిపిస్తాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టూల్ టిప్స్. క్లియర్ అబౌట్ దిస్ లైన్డ్ and the stacked column chart. Any questions on lined stacked column chart? Same way I will create one more visual called lined clustered column chart. Clustered column chart ఏమొస్తుంది, రీజియన్, సేల్స్. ఇప్పుడు కేటగిరీ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఆ ఒక్క బారే మల్టిపుల్ 3 బార్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. చూసారా, ఇట్లా స్ప్లిట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇందులో ఇందాక మనం ఏం చేస్తా, సేల్స్ యాడ్ చేస్తా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే లైన్ యాక్సిస్లోకి నేను ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తా. ఇప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్ లైన్ వస్తుంది. చూసారా, ప్రాఫిట్ లైన్ వచ్చింది. కాపీ ఫార్మాట్, అప్లై టు దిస్ విజువల్. ఇప్పుడు ఇలా ఈ ప్రాఫిట్ లైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క ప్రాఫిట్ చూపిస్తుంది. ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది ఇక్కడ, 1 lakh ప్రాఫిట్ ఉంది. అదే ఇప్పుడు ఈస్ట్ రీజియన్లో ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది, ఈస్ట్ రీజియన్ ఆఫీస్ సప్లైస్ యొక్క ప్రాఫిట్, సారీ ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ అనేది బ్లూ లైన్ అనమాట. ఈ లైన్లో ఉండేది ప్రాఫిట్ లైన్. ఆఫీస్ సప్లైస్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత ఈస్ట్ రీజియన్లో, 91,000. అదే వెస్ట్ రీజియన్ యొక్క ఈస్ట్ రీజియన్ రెడ్ కలర్లో ఉండేది ఫర్నిచర్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత, 91,000. ఓకే సారీ Not changing, bro. ఇది ఇది చేంజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇది రీజియన్ లెవెల్లో చూపిస్తుంది అనమాట. ఈ కేటగిరీ లెవెల్లో ఇది చూపించదు. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే సౌత్ రీజియన్ ప్రాఫిట్ మీరు చెక్ చేసి మీరు ఈ గ్రాఫ్ని చెక్ చేసుకున్నట్లయితే, ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, వెస్ట్ రీజియన్లో హైయెస్ట్ ఉంది, సెంటర్లో తక్కువ ఉంది. మీరు సెంటర్ మీద హోవర్ చేసినట్లయితే సెంటర్ నాకు 40,000 ప్రాఫిట్ మాత్రమే ఉంది. మరి నాకు సౌత్లో ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది, నాకు 1,25,000 ప్రాఫిట్ ఉంది. సో అలా మీరు ఇండికేట్ చేస్తున్నారు అనమాట లైన్. క్లియర్. Clear, bro. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ line and clustered column. So here is one more called
రిబ్బన్ చార్ట్. రిబ్బన్ చార్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే లైన్ చార్ట్ లానే ఉంటుంది, కాకపోతే ఇది రిబ్బన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు రిబ్బన్ చార్ట్, చాలా సింపుల్. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్స్ మాత్రం ఇచ్చాయి. దాని వెస్ట్ రీజన్ ప్రాఫిట్, ఈస్ట్ రీజన్ సేల్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డ్రాగ్ కేటగిరీ ఇంటూ లెజెండ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక రిబ్బన్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, వెస్ట్ రీజియన్, ఈస్ట్ రీజియన్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు షో కేటగిరీ ఆన్ టాప్, legend in here. Okay, let me copy format point. ఇది లైన్ చార్ట్ లానే, సో మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ లైన్ చార్ట్లో మీకు ఇక్కడ డాట్లు వచ్చాయి కదా, ఆ డాట్స్ని ఇక్కడ బార్ అనుకోండి. ఓకేనా, చూడండి. టెక్నాలజీలో నాకు ఈస్ట్ రీజియన్ హైయెస్ట్ సేల్స్, సెకండ్ హైయెస్ట్ వచ్చి వెస్ట్, థర్డ్ ఫోర్త్ వచ్చి సెంట్రల్ అండ్ సౌత్. మళ్ళీ ఫర్నిచర్కి వచ్చేసరికి చూడండి ఫ్లిప్ అయిపోయింది. అది ఫస్ట్ ప్లేస్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది, ఇది సెకండ్ ప్లేస్ నుంచి ఫస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయింది. చూసారా, ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఏం లేదు. అదే ఇప్పుడు నేను ఫర్నిచర్ మీద ఇలా హోవర్ చేశాను అనుకోండి, ఇలా చూడండి, టెక్నాలజీ వెస్ట్ రీజియన్లో టెక్నాలజీ సేల్స్ ఎంత, 2,51,000. ఓకేనా, ఫర్నిచర్ వెస్ట్ రీజియన్ సేల్స్ ఎంత, 2,50,000. సేల్స్ ఎంత చేంజ్ అయింది, జస్ట్ ఎంత పెద్ద చేంజ్ లేదు, జస్ట్ 1,000. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి, మీ క్యాలిక్యులేషన్ టూల్ టిప్లో మీకు కనిపిస్తుంది. 1,000. ఓకేనా, Yeah. 1,000 డిఫరెన్స్తో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న వెస్ట్ టెక్నాలజీలో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది ఈ వెస్ట్ రీజియన్. ఫర్నిచర్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేసింది. ఎంత డిఫరెన్స్తో వచ్చింది ఫస్ట్ ర్యాంక్కి, ఓన్లీ 1,000 డిఫరెన్స్ అనమాట. అదే ఇప్పుడు దీని మీద చూడండి, ఇప్పుడు ఏంటి మనం ఏ రీజియన్ మీద ఉన్నాము, ఈస్ట్ రీజియన్ మీద ఉన్నాం. ఈస్ట్ రీజియన్ 2,64,000తో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండింది, ఎక్కడ, టెక్నాలజీలో. అదే ఫర్నిచర్ ఈస్ట్ రీజియన్ సేల్స్ చూడండి, 2,08,000. సేల్స్ ఎంత తగ్గిపోయింది దానికి దీనికి, 56,000 సేల్స్ అనేది తగ్గింది అనమాట. ఓకేనా, టెక్నాలజీలో ఈస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత, ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈస్ట్ రీజియన్ది. అదే ఫర్నిచర్కి వచ్చేసరికి సెకండ్ ర్యాంక్. ఇక్కడ ర్యాంక్ రేంజ్ చూడండి, ఒక ర్యాంక్ అనేది డౌన్ అయింది అనమాట. సో అలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఎంత రీజియన్తో మనం ర్యాంక్ని కోల్పోయాము అని. అదే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్నిచర్ వెస్ట్ రీజియన్ సేల్స్ ఎంత, ఫర్నిచర్ 2,50,000. ఓకేనా, ఆఫీస్ సప్లైస్ వెస్ట్ రీజియన్ సేల్స్ ఎంత, 2,21,000. సేల్స్ ఎంత తగ్గింది, ఫర్నిచర్కి అండ్ ఆఫీస్ సప్లైస్కి ఎంత సేల్స్ తగ్గింది, 29,000 సేల్స్ అనేది తగ్గింది అనమాట. దట్ మీన్స్ 11% సేల్స్ అనేది తగ్గిపోయింది. అయినా ర్యాంక్ ఏం చేంజ్ కాల. ఫర్నిచర్లోనూ వెస్ట్ రీజియన్ టాప్ ర్యాంక్లో ఉంది, ఆఫీస్ సప్లైస్లో కూడా వెస్ట్ రీజియనే టాప్ ర్యాంక్. అదే మీరు ఇప్పుడు దీని మీద చెక్ చేయండి, ఫర్నిచర్లో ఎంత సేల్స్ ఉంది ఈస్ట్ రీజియన్కి, 2,08,000. ఆఫీస్ సప్లైస్లో 2,05,000. సేల్స్ ఎంత తగ్గింది, 2,000 సేల్స్ తగ్గింది. ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గింది, -1%. 1.3% సేల్స్ అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట ఆ రీజియన్కి ఈ రీజియన్ కంపేర్ చేసుకుంటే. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఈ రిబ్బన్ చార్ట్లో చూపించగలం. ఓకేనా, ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గింది, ఏ ర్యాంక్లో ఉంది, ఇవన్నీ. ఓకే, మనకి ఓన్లీ చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా చూపించాయి అనమాట. మనకి రియల్ టైంలో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అప్పుడు మనం ఈజీగా చూపించవచ్చు. ఒక రికార్డులు ఫస్ట్కి పైకి కిందకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, ఒక వేవ్స్ లాగా మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ విజువల్. ఓకే, క్లియర్ అబౌట్ దిస్ విజువల్? Yes. Yeah, bro. That is called ribbon chart. Okay, so you can ignore about this waterfall, and మీరు కానీ విజువల్లో ఇవి బెటర్ అనుకోండి, ఖచ్చితంగా అడుగుతారు వీటి మీద క్వశ్చన్స్. స్కాటర్ చార్ట్, ఫ్యూనల్ చార్ట్ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా, ఫ్యూనల్ చార్ట్ ఇప్పుడు మీకు అది అర్థమైంది కదా, మీకు రిబ్బన్ చార్ట్, మీకు ఫ్యూనల్ చార్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కేటగిరీ అండ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఏం లేవు.
చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు ఏం అర్థమైంది ఈ విజువల్ చూస్తే? వెస్ట్ ఏంటి, 100% ఏంటి, సౌత్ 54% ఉంది, ఏంటది? సో చెప్తాను చూడండి. మన దగ్గర ఉన్న హైయెస్ట్ సేల్స్ని అది 100%తో క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది. మన దగ్గర హైయెస్ట్ ఏ రీజన్ సేల్స్ ఉన్నాయి? వెస్ట్ రీజన్. వెస్ట్ రీజన్కి ఎంత సేల్స్ ఉన్నాయి? 7,25,000 ఉన్నాయి. సెకండ్ హైయెస్ట్ దేనికి? ఈస్ట్కి. తర్వాత సెంట్రల్గా 5,00,000, 5 సెంట్రల్. lakhs. తర్వాత సౌత్కి 3,90,000. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ వెస్ట్కి 100% ఎందుకు ఉంది అంటే, నేను చెప్పాను ఇప్పుడే, దేనికైతే ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటాయో ఆ విజువల్ని 100%గా తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా? మనకి దేనికి ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు వెస్ట్కి ఎక్కువ సేల్స్ వెస్ట్ ఉన్నాయి రీజన్. కాబట్టి ఇది మనకి హైయెస్ట్ సేల్స్. దీని మీద నేను హోవర్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి, వెస్ట్ రీజియన్ టోటల్ సేల్స్ ఎంత? 7,25,000. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్లో ఏముంది మనకి ఇక్కడ? 100%. వెస్ట్ రీజియనే ఉంది. సో Yes, వెస్ట్ sir. రీజియన్ని వెస్ట్ రీజియన్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఎంత ఉంటుంది? 100% ఉంటుంది కదా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటుందో దాన్ని 100% తీసుకుంటుంది. మనకి ఎక్కువ దేనికి ఉంది? వెస్ట్ రీజియన్కి ఉంది. కాబట్టి వెస్ట్ రీజియన్కి మనకి ఎంత ఉంది? 100% ఉంది. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ హైయెస్ట్ ఎంత సేల్స్? సెకండ్ ప్లేస్లో ఏముంది మనకి? ఈస్ట్ రీజన్ ఉంది. ఈస్ట్ రీజన్ ఎంత సేల్స్ ఉంది? 93%. 6,78,000 ఉంది. 93% ఉంది. అంటే మీకు అర్థమైందా 93% ఎందుకు వచ్చిందో? ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే Yeah, మీ yeah. దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి. Compared to the west. మీరు మీరు మీ దగ్గర ఉన్న 6,75,000 మీరు కానీ వెస్ట్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మీ దగ్గర వాడి దగ్గర 100, వాడికి 100 మార్కులు వస్తే మీకు 93 మార్క్స్ వచ్చినట్టు. 93.5% వచ్చింది మీకు. వాడికేమో 100% వచ్చేసింది. వెస్ట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ర్యాంకర్. సెకండ్ ర్యాంక్ ఎవరు? East. ఈస్ట్. ఎంత పర్సెంట్ వచ్చింది ఈస్ట్కి? 93.5. 93.5% వచ్చింది. ఇప్పుడు వెస్ట్ అనే వాడికి 100 వచ్చేసాయి. ఏమైనా ఎన్ని మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ పెట్టారో అన్ని మార్క్స్ కూడా వచ్చేసాయి అనమాట. అదే ఈస్ట్కి ఎన్ని వచ్చాయంటే, అప్పుడు ఎన్ని మార్క్స్ కింద ఇప్పుడు వెస్ట్కి అన్నీ వచ్చేసేపటి వెస్ట్తో కంపేర్ చేసుకుంటాం మనం. వెస్ట్తో కంపేర్ చేసిన టోటల్ మార్క్స్తో కంపేర్ చేసిన ఒకటే కదా. అర్థమవుతుందా? Yeah. సో వెస్ట్తో మీరు కంపేర్ చేసినా కూడా, టోటల్ మార్క్స్తో కంపేర్ చేసినా కూడా మీకు వచ్చే రిజల్ట్ ఒకటే. ఎందుకంటే వెస్ట్కి ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చాయి కాబట్టి. ఎందుకంటే మనం వెస్ట్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈస్ట్ నేను 100 మార్క్స్ వీటితో కంపేర్ చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది? ఈస్ట్ పర్సెంటేజ్ 93%. అదే ఇప్పుడు నేను సెంట్రల్కి ఎంత సేల్స్ ఉంది? మనకి 5 lakhs సేల్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను సెంట్రల్ రీజియన్ని ఈస్ట్తో కంపేర్ చేస్తే నాకు 73% ఉందన్నమాట. ఓకేనా? అదే ఇప్పుడు నేను సెంట్రల్ని వెస్ట్తో కంపేర్ చేస్తే నాకు 69% ఉంది. ఓకేనా? సో వెస్ట్ 100% సేల్స్ చేస్తే సెంట్రల్ ఎంత చేస్తుంది? 69% చేస్తుంది. ఈస్ట్ 93% సేల్స్ చేస్తే, 95% సేల్స్ చేస్తే సెంట్రల్ ఎంత చేస్తుంది? 73 చేస్తుంది. ఓకేనా? అట్లా కాదు. ఈస్ట్ 100% సేల్స్ చేస్తే సెంట్రల్ ఎంత చేస్తుంది? 73% చేస్తుంది. అట్లా చెక్ చేస్తుంది. Yeah. ఇప్పుడు సౌత్ రీజియన్ మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట. చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మన దగ్గర సౌత్లో ఎంత వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 3,90,000 ఉన్నాయన్నమాట. 3,90,000 మనం కంపేర్ చేస్తే వెస్ట్తో, మనకు వెస్ట్తో కంపేర్ చేస్తే మనకుండే సేల్స్ ఎంత? 53% ఉంది. అదే మనం ప్రీవియస్ ఏముంది? వీటికి ప్రీవియస్గా ఏముంది? Central. వీటికి దగ్గరలో ఎవరున్నారు? సౌత్కి దగ్గర సెంటర్. వీడికైనా సెంట్రల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వీడికి 78% అనమాట. ఇప్పుడు సెంట్రల్ దగ్గర 100 ఉన్నాయనుకోండి, సౌత్ దగ్గర 78 ఉన్నట్టు. ఓకేనా? వెస్ట్ దగ్గర 1000 ఉన్నాయనుకో, సౌత్ వాడి దగ్గర ఎంత ఉన్నట్టు? 530 ఉన్నట్టు. 500. అట్లా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూనల్ చార్ట్. ఓకేనా? అర్థమైందా ఫ్యూనల్ చార్ట్? Yeah, bro. I didn't get any response except Sudhir. Hema, Purna and
ఎస్ అర్థమైంది. That is called funnel chart. Okay, then we'll go scattered chart మనకు అవసరం లేదు. ఓకేనా. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చార్ట్ ఈస్ పై చార్ట్. సో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే చార్ట్ ఇదేనండి, పై చార్ట్. సో పై చార్ట్లో మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఇందులో యాక్సెస్ ఏమి ఉండదు. మీరు క్రికెట్ చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడు, బ్యాట్స్మెన్ ఏ సైడ్ ఎక్కువ స్కోర్ చేశాడు, ఐ మీన్ మిడ్ ఆన్ సైడ్ ఎంత స్కోర్ చేశాడు, లాంగ్ ఆన్ ఎంత చేశాడు, స్క్వేర్ లెగ్ ఎంత స్కోర్ చేశాడు. సో ఆ స్కోర్స్ అన్నీ మనం ఇట్లా ఒక పై చార్ట్ లాగా చూపిస్తారు కదా. సో Yeah. సో అలాంటిది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ రీజియన్ ఉంది, రీజియన్ అండ్ సేల్స్ ఇస్తా, ఇప్పుడు నాకు ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. ఏ రీజియన్ అంత, ఇది వెస్ట్ రీజియన్, 31% వెస్ట్ ఉంది, 29% ఈస్ట్ ఉంది, 21% సెంట్రల్లో, 17% సౌత్లో. ఇప్పుడు టోటల్ సేల్స్ 100% అనుకుంటే ఆ 100%లో నాకు 31.5% నాకు వెస్టే ఉందన్నమాట, 29.5% ఈస్ట్ ఉంది, ఇంకా మిగతావి East. సౌత్ సెంటర్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా. మీరు డేటా లేబుల్స్లోకి వెళ్తే మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. డేటా లేబుల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ లేబుల్ కంటెంట్ ఉంది కదా డేటా లేబుల్స్లో, నాకేం చూపిస్తుంది, డేటా లెవెల్ మాత్రం చూపిస్తుంది. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి, కేటగిరీ అండ్ డేటా వాల్యూ కావాలి. కేటగిరీ అంటే దాని నేమ్ వస్తుంది, వెస్ట్ దాని వాల్యూ లేదు, నాకు దాని వాల్యూతో పాటు పర్సంటేజ్ కావాలి. డేటా వాల్యూ అండ్ పర్సంటేజ్, వాల్యూస్ అండ్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు అట్లా కాదు, ఓన్లీ డేటా వాల్యూ కావాలనుకో, ఓన్లీ వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి, పర్సంటేజ్ రాదు. ఓకేనా. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఓన్లీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్, నాకు ఓన్లీ పర్సంటేజ్ మాత్రమే వస్తుంది, డేటా నేమ్ రాదు, దాని నేమ్ ఏంటో. నాకు అట్లా కాదు, ఇప్పుడు నాకు కేటగిరీ అండ్ పర్సంటేజ్ కావాలి. ఇప్పుడు నాకేమో నేము, దాని వెస్ట్ రీజియన్, దాని పర్సంటేజ్. మీరు ఇలా హోవర్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పై చార్ట్. సో పై చార్ట్లో మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉందన్నమాట ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్స్లో కేటగిరీని యాడ్ చేశాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ వెస్ట్ రీజియన్ 4 రీజన్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది చూడండి, 3 పార్ట్స్గా కట్ అయింది, 3 కేటగిరీస్గా. ఓకేనా. ఇది ఫస్ట్ ఉండేది ఫర్నిచరు, ఇది ఆఫీస్ సప్లైస్, ఇది టెక్నాలజీ. మళ్ళీ ఈస్ట్ రీజియన్ ఇట్లా. సో ఇలా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. టూల్ టిప్స్ అంటే మీరు ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టూల్ టిప్స్లో. నేను ప్రాఫిట్ యాడ్ చేశా, ఇలా హోవర్ చేసి నాకు ప్రాఫిట్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో వెస్ట్ రీజియన్లో ఆఫీస్ సప్లైస్ యొక్క ప్రాఫిట్ 53,000, వెస్ట్ రీజియన్లో ఫర్నిచర్ యొక్క ప్రాఫిట్ 11,000, వెస్ట్ రీజియన్లో టెక్నాలజీ యొక్క ప్రాఫిట్ 44,000. ఇట్లా యూ కెన్ యూస్ పై చార్ట్ అనమాట. ఓకే. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ యూస్ దిస్ డోనట్ చార్ట్. చార్ట్కి పై చార్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, రెండు ఒకటే, కాకపోతే ఇది డోనట్ లాగా ప్లేస్ ఉంటుంది మధ్యలో, అంతే, ఇంకేం లేదు. చూసారా, సేమ్ అంతే, కాకపోతే ఇక్కడ ప్లేస్ వస్తుంది మధ్యలో. మీరు కావాలనుకుంటే ఆ ప్లేస్ని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ దస్ ప్లేస్ అనమాట. ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే రొటేట్ అవుతుంది విజువల్, చూసారా, తిరుగుతూ ఉంటుంది, విజువల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఈ స్లైసర్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ Facing down. స్పేసింగ్ ఉంది కదా, స్పేసింగ్లోకి వెళ్తే ఇట్లా మీరు తగ్గించారనుకోండి, చూసారా, ఇప్పుడు రెండు విజువల్స్ ఒకటే. ఓకేనా. ఇలా మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే అది డోనట్ చాట్ అవుతుంది. ఓకేనా, అలా అనమాట. ఓకే. ఇలా క్లోజ్ చేస్తే రెండు ఒకటే, ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డోనట్ చాట్ అండ్ పై చాట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డోనట్ చాట్. ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్ డోనట్ చాట్ అండ్ పై చాట్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా సింపుల్ అనమాట, చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఎవరికైనా.
Clear about this? So now we'll go to one more visual called tree map. ట్రీ మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఒక బాక్సులు మాత్రం వస్తారు. మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఓన్లీ 3 ఆప్షన్సే ఉంటాయి: కేటగిరీ, డీటెయిల్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే రీజియన్ యాడ్ చేస్తాను, రీజియన్తో పాటు స్టేట్ యాడ్ చేస్తా అండ్ సేల్స్. చూడండి, ఇవన్నీ వెస్ట్ రీజియన్లో ఉన్న స్టేట్స్ అనమాట. కాలిఫోర్నియా వెస్ట్ రీజియన్లో హైయెస్ట్ సేల్స్ ఉన్న స్టేట్. ఈస్ట్ రీజియన్లో హైయెస్ట్ సేల్స్ ఉన్న స్టేట్ న్యూయార్క్. సెంట్రల్ రీజియన్లో హైయెస్ట్ సేల్స్ ఉన్న స్టేట్ వచ్చి టెక్సాస్. సౌత్ రీజియన్లో హైయెస్ట్ సేల్స్ ఉన్న స్టేట్ ఫ్లోరిడా. సో మనం ఈ డేటా అంతా అమెరికా కంట్రీది అనమాట. ఓకేనా. నాకు హైయెస్ట్ సేల్స్ ఉన్న స్టేట్ వచ్చి కాలిఫోర్నియా, అది వెస్ట్ రీజియన్ స్టేట్ అనమాట యుఎస్లో. తర్వాత సెకండ్ హైయెస్ట్ వచ్చి వెస్ట్ రీజియన్లో వాషింగ్టన్, తర్వాత అరిజోనా, తర్వాత కొరలాండో. సో ఇలా స్టేట్స్ అనమాట. ఓకేనా. ఇవన్నీ మల్టిపుల్ స్టేట్స్ ఇన్. సో ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూపించాలి అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు షో ఇన్ ట్రీ మ్యాప్. ఓకే, ఇట్లా ట్రీ మ్యాప్లో చూపించవచ్చు స్టేట్స్. సో మనం ట్రీ మ్యాప్ రియల్ టైంలో ఎక్కువ యూజ్ చేయము, ఎందుకంటే మనం మ్యాప్ విజువల్ యూజ్ చేస్తాం ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్కి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రీ మ్యాప్. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, మనకు ఓన్లీ 3 ఆప్షన్సే ఉంటాయి ఇక్కడ: వాల్యూస్, డీటెయిల్స్ అండ్ కేటగిరీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కేటగిరీ రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి, డీటెయిల్స్ నాకు స్టేట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియా స్టేట్ ఎంత సేల్స్, ఇట్లా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇవన్నీ స్టేట్ లెవెల్ సేల్స్. ఫస్ట్లో నాకు పెద్ద పెద్ద స్టేట్స్ అన్ని నాకు ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి, లాస్ట్లో ఉన్న స్టేట్స్ అన్ని తక్కువ సేల్స్ ఉన్న స్టేట్స్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఓన్లీ 1000 సేల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి స్టేట్లో. ఇంకా రైట్కి మూవ్ చేస్తే నార్త్ డకోటా అనే స్టేట్లో నాకు ఓన్లీ 900 సేల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అదే కాలిఫోర్నియా స్టేట్లో నాకు 4 lakh సేల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రీ మ్యాప్. ఓకే, any questions on this visuals as of now?